बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में स्टार्ट करियो आप एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की तकरीबन 4-5 लेक्चर दा अपलोड शवी नहीं चिकम वीडियो दा नहीं चिकम लेक्चर दे दा जमन सरा द पोल्यूशन हवाले सरे दे द एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की जिसुम टॉपिक्स दी दा ब 1 बाय 1 अपलोड को और उम्मीद लरमा चिता सो बदा वीडियो जरूर गोरे जमानुम दे मोहम्मद अदनान खान और तासु जमा यूट्यूब चैनल गोरे एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री नने चिकम टॉपिक दे आगा जमन सरा द एयर पोल्यूशन हवाले सरे दे यानी बदी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की चिकम टॉपिक दे द एयर पोल्यूशन दे नो दीना ममख के मंग पोल्यूशन डिस्कस को नो ब्याब एयर पोल्यूशन तरह जो व्हाट इज एयर पोल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस pollution. What is pollution? Pollution bamanga satawayo the excess discharge of any substance into environment which adversely affect the quality of environment and cause to damage living organism and non-living organism. Yani zaman sara chekala yoswi yo excess discharge wi like for example mang sare yo sis wi aga mang saku guzaru या फॉर एग्जांपल मंग सको तनूर लंबा को दागना कम गैसेस खारिजी या फॉर एग्जांपल मंग गाड़े चलो दागना चेकम पालतू एक्स्ट्रा सगीगी कम गैसेस खारिजी की या फॉर एग्जांपल पकोर की चिकम कचरा वी कम सवाली वी अगर मंग बाहर ता सको गुजारू नो दा एक्सेस डिस्चार्ज जी चिकल दगा सब्सटेंस मंग रावगलू और एनवायरनमेंट सको डिस्चार्ज को एनवायरनमेंट इसको डिस्चार्ज को और दा सकई द एनवायरनमेंट चिकम क्वालिटी दा द अगर प क्वालिटी माने असर प्रेपासी नो दिस टाइप ऑफ दगा दा बमंग सवायो दिस टाइप ऑफ इफेक्ट बमंग पोल्यूशन वायु लाइक फॉर एग्जांपल जमंग सरा प एनवायरनमेंट की दो मेन सीजन दी यो तमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म वायु बल तमंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म वायु नो चिकल लुगे वी या फॉर एग्जांपल जमंग सरा प लिक्विड फॉर्म की दासी सवी गंदगी वी या प गैस फॉर्म की या प सॉलिड फॉर्म की दासी गंदगी वी और दा मंग एनवायरनमेंट आ डिस्चार्ज को ददी एनवायरनमेंट सशेशी ददी डिस्चार्ज द वजना एनवायरनमेंट गंदशी देता बमंग पोल्यूशन वायु यानी जमंग सरा फॉर एग्जांपल जबदा खबरों कम जमंग सरा कम एटमॉस्फेयर दे बदी एटमॉस्फेयर की चिकम गैसेस दी आगे की ज्यादा वाले रश ठीक शो हर यो गैस दे आगे की ज्यादा वाले रशी नो मींस पोल्यूशन जोड़ या फॉर एग्जांपल जमंग सरा साइल्स दे बदी साइल की सरा दे साइल तमंग कचरा दागा कड़ा नो दा साइल दाजमा का गंदा शवा या फॉर एग्जांपल वाटर दी तमंग गंदगी दागा कड़ा नो दा से शो दा वाटर सखाशो नो दक्का शान चिकला जमंग सरा एक्सेस सवी डिस्चार्ज वी दामंग एनो सवी एनवायरनमेंट अमंग डिस्चार्ज को दक्का एक्सेस सब्सटेंस और दा प एनवायरनमेंट की सरावली द एनवायरनमेंट चिकम ओरिजिनल यानी नेचुरल चिकम सिस्टम दे प आगे के सरावली एडवर्सली मींस उल्टा इफेक्ट फिदा की प एनवायरनमेंट बाने नो दिस टाइप ऑफ इफेक्ट तबा दिस टाइप ऑफ दगा तबा मंग सवायो दे तबा मंग पोल्यूशन वायो ठीक शो सपोर्ट तो पोल्यूशन बहुत तो है उस कफरस का सुगदन तपोसु की नो पदी पोल्यूशन के सॉलिड होम राजलेशी पदी के लिक्विड होम राजलेशी पदी की गैस होम राजलेशी लक फॉर एग्जांपल जमंग सरा ची नाइट्रोजन कम कंपाउंड ऑक्साइड्स दी द ऑक्साइड या कार्बन कम ऑक्साइड या सल्फर कम ऑक्साइड दी पे एनवायरनमेंट के चले दे सरा शे दे ज्यादा वाले रशी नो द पोल्यूशन कास के मींस अ एनवायरनमेंट गंदा के लक फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन दी या पार्टिकुलेट मैटर दे लाइक डस्ट लक फॉर एग्जांपल मंग जगे जा रुको और द दीना चिकम सॉलिड चिकम पार्टिकली अगो चती पस के प एयर की नो एयर सके गंदा के नो द दिस टाइप ऑफ एक्सेस डिस्चार्ज चिकम एनवायरनमेंट वशी दे तमाम पोल्यूशन वायु सपोर्ट तो है पोल्यूशन बहुत है हो अहम पॉइंट पे दारे पदी पोल्यूशन टॉपिक के चिजमंग सरा एनवायरनमेंट से तो चिता से एनवायरनमेंट ऊपी जने नो अल्लाबा ब्याता सोवाई चे पोल्यूशन मकसद हम दारे व्हाट इज एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट मकसद सरे एनवायरनमेंट सतोई एनवायरनमेंट डेफिनेशन सरे डेफिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट द नेचुरल सराउंडिंग इन व्हिच an organism or species or community exist
لکه فار ایگزامپل یو خبر از دا کوم لکه فار ایگزامپل زما یا یو کمیونټي دا یا یو سپیشي دی دا غینه چې غیر چاپیره نیچرل چې کوم سراوندینګ دی یعنی غیر چاپیره چې څومره سيزونه دي نیچرلی so it is called environment دته موږ environment لکه فار ایگزامپل زموږ سره په environment کې living دي او non living things دي لکه فار ایگزامپل زموږ سره هغه سيزونه چې هغه خپل جنریشن سان اخلي خپل مومن نشي کولای دا زموږ سره په نان لیوینګ ثینګز کې راځي لکه فار ایگزامپل سایل شو واټر شو ایر شو لکه فار ایگزامپل سایل شو واټر شو ایر شو ماونټینز شو دا زموږ سره په څه کې راځي په نان لیوینګ ثینګز کې راځي دا زموږ نه غیر چاپیره دي سراونډز دي بیا په لیوینګ ثینګز کې زموږ سره راځي plants animal micro organism ورکوټي چې کوم څومره organism دي یا living things simple اغستې شي یا living organism simple اغستې شي نو زموږ سره چې غیر چاپیره زمانه څومره سيزونه دي دا زموږ سره سړي د تمنګ ټول تمنګ څه وایو د تمنګ انوایرنمنت وایو نو اوس په دې انوایرنمنت کې چې کوم یو سیس په ایکسس اماونت کې راغی او په دې انوایرنمنت باندې کوم اثر پرې باسو خدا اثر بسوي دا اکثر به بیٹ وی لکه فار ایگزامپل ما خو تاسو ته ایگزامپل درکو لکه فار ایگزامپل واټر دی واټر سپا دی واټر ته څه ګندګي راغله د دغه ګندګي د وجې نه واټر څه شو واټر ګنده شو د واټر چې کوم انوایرنمنت د واټر چې کوم سو هغه ګنده شو واټر انوایرنمنت ګنده شو میز واټر پولوشن راغی بیا به ته موږ څه واټر پولوشن بوتو اوس د دې نه بعد موږ ټایپس اف پولوشن وایو چې هاو مینی ټایپس اف پولوشن نو زموږ سره مینلی پولوشن چې کوم دي د دې ټایپس دي یو زموږ سره نایس پولوشن دی بل زموږ سره سایل پولوشن دی ایر پولوشن دی او واټر پولوشن دی ایټسټرا دا زموږ سره مین چې کوم دي د دې نورم علاوه پولوشن شته خو مینلی زموږ سره دا غټ دا سری پولوشن دي نو په دې نننۍ ویډیو کې به زموږ مینلی چې کوم ډسکشن دی هغه به په ایر پولوشن باندې وي څه به وي په ایر پولوشن وي په دې انوایرنمنټل کیمستري کې صرف ټو ټایپ اف پولوشن څه کړي دي ډسکس کړي دي یو ایر پولوشن او بلې واټر پولوشن نو زه به سایل پولوشن او نایس پولوشن هم په ډیټیل سره ډسکس کوم راځو ایر پولوشن سایډ ته چې واټ از ایر پولوشن اولم پولوشن بیا انوایرنمنت څه ته وایي اوس راځو ایر پولوشن ته ځکه چې ته پولوشن نه پیژنې نو ایر پولوشن به نه پیژنې چې ته انوایرنمنت نه پیژنې نو پولوشن به نه پیژنې نو دا د یو بل سره ریلیټډ دي نو چې یو وپیژنې بل به بیا پیژنې واټ از ایر پولوشن ایر پولوشن به موږ څه ته وایو ایر پولوشن خو ایر خو پیژنې لکه فار ایگزامپل زموږ سره چې کوم اټماسفیر دی ایر سره اټ از د ډیفرنٹ that's the mixture of different gases یعنی زموږ سره دا ایر د یو مکسچر دی د different gases یعنی ایر پولوشن مقصد سره د ایر پولوشن په پښتو کې مقصد دا دی چې آیا زموږ سره ایر څه ګنده کېده ایر څه ګنده کېده دې ته موږ ایر پولوشن وایو اوس انګلیش کې به ډیفینیشن څنګه کوو the substances which released by human activity چې کوم هیومن اکټیویټي کیږي یعنی لکه فار ایگزامپل موږ هیومن اکټیویټي سره موږ په کور کې تنور لمبه کوو د دې نه کاربن ډای اکساید یا کاربن مونو اکساید چې کوم ګیس دی هغه څه کیږي اټماسفیر ته دغه کیږي اگزاست کیږي لاس کیږي یا فار ایگزامپل موږ گاډي چلو ویهیکل چلو نو دغه نه څه کیږي کاربن ډای اکساید څه کیږي دا لاس کیږي چې کوم ډینجرس ګیس دی چې کوم هیومن یعنی پلانټس انیملز دا د لیوینګ ثینګز چې دي یا زموږ سره چې کوم نان لیوینګ ثینګز دي ای بایوټیک فیکټر دي نان لیوینګ ثینګز ته ای بایوټیک فیکټر وایي او چې کوم زموږ سره لیوینګ ثینګز دي هغه ته بایوټیک فیکټر وایي نو په دې باندې څه اثر پرې باسي are natural activity which affect the natural standard of atmosphere is called air pollution ایر پولوشن به موږ دی ته وایو چې کله زموږ سره نیچرل اکټیویټي د وجې نه یا د چا د وجې نه د هیومن اکټیویټي د وجې نه په اټماسفیر کې چې کوم ګیس موجود دي لکه فار ایگزامپل په اټماسفیر کې هایډروجن ګیس شته هیلیم ګیس شته کاربن ډای اکساید شته واټر ویپر شته نورم داسې ډیر زیات ګیسز دي دا پکې موجود دي خو که فرض کا کاربن ډای اکساید پکې دی دا په سټینډرډ اماونټ کې دی لکه فار ایگزامپل اټماسفیر کې چې کوم دی د دې سټینډرډ کې چې کوم چینج راغی کوم زیاتوالی راغی
نو دې ته به موږ څه وایو دې ته به موږ ایر پولوشن وایو لکه فار ایگزامپل کاربن ډای اکسایډ کې زیاتره یا زموږ سره سره SO3 دی یا SO2 دی په دې کې سره راغی په دې کې زیاتوالی راغی ٹھیک شو لکه فار ایگزامپل زموږ سره کاربن ډای اکسایډ دی ګاډي څه کو ریلیز کو ویهیکل ریلیز کو نو په اټماسفیر کې سره اکسیجن دی کاربن ډای اکسایډ او اکسیجن ریاکشن وکړي کاربن ټرای اکسایډ جوړ شي یا کاربن مانو اکسایډ پکې شته کاربن ډای اکسایډ پکې شته نو د دې د وجې نه ایر څه شي ایر افیکټ شي د ایر چې کوم سټینډرډ دی یعنی په هغې کې چې کوم ګیسونه دي نو په هغه کې څه راځي په هغه کې زیاتوالی راځي یا زه به دا خبره وکړم چې کوم نیچرل اټماسفیر دی دغه نیچرل اټماسفیر چې کله څه شي ډسټرب شي ډیو ټو هیومن اکټیویټي ډیو ټو کیمیکل اکټیویټي لکه فار ایگزامپل یا د هیومن اکټیویټي د وجې نه پکې څه ګیسز دغه شو یا پکې څه کیمیکل دغه شو یا څه ریډیو اکټیو چې کوم ایلیمنټس سي د هغې د وجې نه څه چلو شو په د اټماسفیر کې چینجز راغی په د سټینډرډ اټماسفیر کې چینجز راغی نو دې ته به موږ کم پولوشن وایو دې ته به موږ ایر پولوشن وایو څه به ورته وایو ایر پولوشن به ورته وایو اوس پولوټنټس څه ته وایو Pollutants, the substance that responsible to cause of air pollution is called pollutants. یعنی زمون سره pollutant هر هغه سیزونه ته وایي دا خو زمون سره air pollutants دي یعنی چې رقم سیزونو نه air pollution کاس کېږي نو هغې ته به موږ air pollutants وایو ایر پولوټین هر هغه سبستانس هر هغه سپیشي هر هغه سیزونو ته وایي چې کوم سیزونو نه ایر پولوشن کاس کیږي لکه فار ایگزامپل دغه سیزونه مینلی سری درې کېدای شي په سالډ فارم کې کېدای شي لکه فار ایگزامپل ډسټ لکه فار ایگزامپل سره منګه جارو او د دې نه چې کوم ډسټ راځي هغه په ایر کې شاملېږي ایر پولوشن جوړي یا په لیکوډ فارم کې څه ګندګي راځي په لیکوډ فارم کې ګندګي راځي یا په ګیس فارم کې لکه فار ایگزامپل ګیس په کاربن مونوکساید کاربن ډای اکساید یا زموږ سره چې ناکسي کم ګیس دي یا سلفر چې کم ګیسونه دي یعنی اکساید خبره کومه نو هغه زموږ سره څه دي هغه چې کله په دې ایر کې شامل شي نو دا سبستانس زموږ سره پلوټینټس دي نو چې په ایر کې شامل شي نو ایر پولوشن به جوړیږي بیا زموږ سره مینلی ایر پولوشن ډیوایډ شوی دی ټو مین سره ټایپس فرست نمبر زموږ سره پرایمري پولوټن دویم نمبر زموږ سره سیکنډري پولوټنټس یعنی زموږ سره چې کله ایر پولوشن کاس کېږي دا به د دوه ټایپ اف سیزونه نه کاس کېږي فرست نمبر چې کوم دی هغې ته پرایمري پولوټنټس وایو او د دویم نمبر چې کوم دی هغې ته موږ سیکنډري پولوټنټس وایو Primary pollutants څه ته وایي the pollutants which directly affect the air pollution is called دې ته به موږ څه وایو دې ته به موږ primary pollutants وایو primary pollutant هغه pollutants دي چې هغه فار ایگزامپل زموږ سره دا اټماسفیر دی دا ایر دی دا ایر ډایرکټلی افیکټ کوي this type of pollutants ته به موږ څه وایو primary pollutants لکه فار ایگزامپل څه پکې راځي کاربن ډای اکسایډ کاربن مانو اکسایډ سلفر ډای اکسایډ سلفر ټرای اکسایډ سره NH3 دی H2S دی NO2 دی بیا ډسټ دی سموک دی او ایشز دی لکه فار ایگزامپل سمپل خبره دا کوم جارو د دې جارو نه څخه اولی ډایرکټلی په ایر کې څه کېږي دغه کېږي لکه فار ایگزامپل سموک دی لوګی دی ټیک شو لکه فار ایگزامپل یو کس دی هغه سموکینګ کوي سګرټس کې د دې دا لوګی ډایرکټلی اټماسفیر ته ځي لکه فار ایگزامپل ایشز دی ایشز موږ څه ته وایو ایره ته وایو لکه فار ایگزامپل یو کس دی هغه ایره راغستی او دغه ایره د ایرې چې کوم پارټیکل دي نو دا ډایرکټ په څه کې دغه کېږي په اټماسفیر کې دغه کېږي دې ته پارټیکولیټ میټر وایي وټ از پارټیکولیټ میټر پارټیکولیټ میټر مقصد دا دی چې زموږ سره هغه سبستانس چې کوم پارټیکل لایک وي لکه فار ایگزامپل دا شو لکه فار ایگزامپل یعنی زموږ سره چې کوم څه تنورونه وي په کور کې یا کوم فیکټریز وي یا کوم ویهیکلز وي د هغې نه چې کوم لوګي راوځي او دا ډایرکټلی په اټماسفیر کې ډایرکټلی په ایر کې څه کېږي انوالو کېږي څه کېږي شاملېږي د دغې ګیسونو سره مکس کېږي نو دې ته موږ څه وایو پرایمري پلوټنټ وایو ځکه چې پرایمري پلوټنټ هغه پلوټنټ سي چې دا ډایرکټلی افیکټ کوي څه شی دا ډایرکټلی افیکټ کوي میز دا ډایرکټلی ایر پولوشن راولي دویم نمبر زموږ سره دی سیکنډري پلوټنټس واټ از سیکنډري پلوټنټس ډیفینیشن یې دا دی چې دے آر فارم بای د chemical or photochemical reaction between primary pollutants دا خبره یاد ساتئ
چې ایر پولوشن راځي دا د بایولوژیکل افیکټ د وجې نه هم راځي لکه فار ایگزامپل زموږ سره چې کوم لیوینګ ثینګز چې دي د دې د وجې نه هم راتلی شي بیا زموږ سره د کیمیکل د وجې نه هم راتلی شي د نیچرل چې کوم سورسز دي د هغې د وجې نه پولوشن هم راتلی شي ټیک شو ها اوس لکه فار ایگزامپل سیکنډري پولوشن سیکنډري پولوټنټس به موږ څه ته وایو سیکنډري پولوټنټس مقصد دا دی چې زموږ سره پرایمري چې کوم پولوټنټس دي لکه فار ایگزامپل دا په خپل منځ کې ریاکشن وکړي او یو بل پولوټنټس یو بل ایر پولوټنټس چې جوړ شي نو دې ته به موږ سیکنډري پولوټنټس وایو یعنی اټس مین دا ډیپینډ کوي په چا باندې په پرایمري پولوټنټس باندې لکه فار ایگزامپل پرایمري پولوټنټس زموږ سره سره فار ایگزامپل H2 واټر ویپر دی په څه کې په اټماسفیر کې بل زموږ سره سره SO3 دی نو SO3 او H2O دا دواړه په خپل منځ کې کمباین شي H2SO4 جوړ کی نو H2SO4 دا اټماسفیر په دې کې سره راولي په دې اټماسفیر کې ایر شي مینز په ایر کې ایر شي نو زموږ سره سره راولي زموږ سره ایر پولوشن راولي لکه فار ایگزامپل HF ته نو په ایر کې هایدروجن هم شته فلورین هم شته نو فلورین او هایدروجن په خپل منځ کې ریاکشن وشي وکي نو څه جوړ کی HF جوړ کی اټماسفیر کې ایر شي نو دا هم سیکنډري پولوټنټ دی دا هم سیکنډري پولوټنټ دی د پرایمري پولوټنټ نه راغی دا هم د پرایمري پولوټنټ نه راغی بیا زموږ سره H2CO3 کاربونیک اسید دی دا هم لکه فار ایگزامپل زموږ سره واټر دی او کاربن ډای اکساید دی په دغه کې په څه کې په ایر پولوشن فار ایگزامپل ایر کې دی ایر کې کاربن ډای اکساید هم شته کاربن ډای اکساید پرایمري پولوټنټس دي او زموږ سره واټر هم شته پرایمري پولوټ نو دې دواړو په خپل منځ کې میلاو شي یو اسید جوړ کی کاربونیک اسید ورته موږ وایو نو دا بیا څه ایر پولوشن کاس کوي نو په ایر پولوشن کې دا کم یو کمپوننټ دی دا پکې سیکنډري کمپوننټ دی اټس مین سیکنډري پولوټنټس دی ٹھیک شو بیا زموږ سره سره اوزون هم او SO3 ایټسټرا اوزون هم زموږ سره په څه کې راځي په سیکنډري پولوټنټس کې راځي خو هغه اوزون نه یادئ چې کوم اوزون زموږ سره په سټریټوسفیر کې موجود دی او هغه زموږ سره یو د پروټیکټیو لیر کار کوي یعنی زموږ سره داسې یو لیر دی چې هغه زموږ سره چې کوم لاندې چې په اټ سرفیس باندې څومره زموږ سره سپیشیز موجود دي څومره لیوینګ ثینګز موجود دي څومره سیزونه موجود دي هغه د خراب بیماریانو نه یا زموږ سره چې کوم دغه دی دغه نه افیکټ کوي د کوم ډینجرس ریز دي دغه نه دا موږ څه کوي دا موږ ساتي پروټیکټ کوي ټیک شو نو اکچولی هغه اوزون خبره نه کوي دا هغه اوزون خبره کوي لکه فار ایگزامپل زموږ سره په ټروپوسفیر کې یعنی په دې لاندې لیر کې چې کله د اوزون څه وشي فارمیشن وشي نو د دغه اوزون فارمیشن د وجې نه هغه لیر خبره نه کوي لاندې چې کوم مالیکولر اکسیجن دی او اټامیک اکسیجن دی لاندې په خپل منځ کې کمباین شي نو دغه اوزون د وجې نه بیا هم اټماسفیر افیکټ کیږي او دا زموږ سره څه دا زموږ سره سیکنډري پولوټنټس دی نو زموږ سره مینلی پولوشن انوایرمنټس پولوشن چې کوم ټایپس سي بیا ایر پولوشن پولوټنټس ټایپس اف پولوټنټس یعنی د ایر پولوټنټس ټایپس یو سیکنډري دی او بل پرایمري دی نو دا زموږ سره نننې لیکچر د پولوشن حواله سره